और ये जो एक्ट बनया ये मैनू लगता है कि आज़ाद भारत का सब तो महत्वपूर्ण तो इंपॉर्टेंट एक्ट है। RTI के एक्ट के सैक्शन 8 के अंदर लिखा हुआ है कि किहड़ी किहड़ी जानकारियां जिहड़ियां सरकार देने तो मना कर सकती है। साडे जिहड़े देश के मंत्री बनते हैं MLA मैंबर पार्लीमेंट मंत्री उन्हों की क्वालिफिकेशन जीरो है। उन्होंने वास्ते कोई थोड़ा डिग्री नहीं चाहिए। अनपढ़ बंदा भी मंत्री बन सकता है। तो जे मंत्री अनपढ़ बनता है उन्होंने पता भी लोग भी अनपढ़ ने, तो उन्होंने कहा भी ये वास्ते कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिक जिन्होंने लगता भी कुछ होया तो अपनी RTI दे विच इन्फॉर्मेशन लै सकता है। हाँ प्रियंका गलबात करन जा रहे हैं जी प्रोग्राम लीगल सलाह दे विच RTI दे नाल संबंधित। आखिरकार RTI की है, RTI कौन दाखिल कर सकता है, RTI ली कौन एलिजिबल है। सो बहुत सारे सवाल ने इन्हां RTI दे अधीन किहड़े होर एक्ट आउंदे ने, बहुत सारे सवाल ने जिन्हां दा जवाब लैण दे लई अज मैं पहुंची हाँ एडवोकेट हरिओम जिंदल जी दे कोल। गलबात करांगे जी साडे दे नाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर सब तो पहला तो सवाल RTI नूं लैके है जिहड़ा कि आंदा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। आखिरकार ये RTI की है, पंजाबी दे विच जेकर बयान करोगे तो की करोगे इस एक्ट बारे में? देखो जी ये राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार जी भारत देश 1947 आज़ाद होया जी। आज़ादी तो बाद तो लैके हुण तक इल्जाम लगते रहे हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा सरकारां च, जी लोग दुखी ने परेशान ने, सरकारी दफ्तरां दे गेड़े मारते रहंदे ने, उन्हां दा काम काज नहीं हो रहा जी। उन्हां नूं समझ नहीं आती कि मेरा काम काज क्यों नहीं हो रहा, जी क्यों मेरे तो रिश्वत मंगी जा रही है। जो लोग लोकतंत्र देश की गल करते हैं लोगों को समझ आती है कि सरकार तो असीं बना रहे हैं तो सरकार साडी बनाई हुई सरकार साडे ही नहीं गल सुनती, साडे नहीं काम करती। तो बड़ा रौला रप्पा पिया। फिर जाके लोगों ने सूचना का अधिकार मंगया भी सानू सरकारी काम काज के बारे सानू पता होना चाहिए, किद्दां काम हुंदा, जानकारी मिलनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए है। उस तो बाद ये जाके 2005 दे विच राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनया जी। और ये जो एक्ट बनया ये मैनू लगता है कि आज़ाद भारत का सब तो महत्वपूर्ण तो इंपॉर्टेंट एक्ट है जी। इन्हें सीधे तौर पर लोगों को एक ताकत दी है जी कि सरकारी मुलाजमां नूं सवाल खड़े कर सकन जी। ये मेन जिहड़ा ये एक्ट RTI बनाया जाता है ये इसका यही पर्पस हुंदा है कि लोग है जिहड़े कि सरकारी कर्मचारियों नूं, सरकारी अधिकारियों नूं सवाल कर सकते हैं भ्रष्टाचार संबंधी या किसी भी जिहड़ा कि घोटाले हुए ने उस संबंधी जेकर सवाल करने डायरैक्ट की बजाय तुसीं RTI दाखिल कर सकते हो। देखो तुसीं कोई भी सवाल करना है तो तुसीं जानकार जिन्ने होंगे उन्ना वधिया तुहाडा सवाल होएगा जी। जे तुसीं सुनी सुनाई गल पर सवाल करोगे उसका कोई वाजब दम नहीं रहेगा जी। RTI एक्ट की ब्यूटी की है कि तुसीं सूचना के अधिकार के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कलैक्ट कर लो जी। सारे दस्तावेज कलैक्ट कर लो, फिर उन्होंने तुसीं आराम नाल बैठ के स्टडी करो। जी। जे तुहानूं लगदा भ्रष्टाचार होया है, जी। मान लो कि एक सड़क का ठेका दिता है, जी। हुण जो सड़क का ठेका देना है उहदे मापदंड तय होने, जी। किहड़ा मटीरियल यूज़ होना है, जी। कितना मटीरियल यूज़ होएगा, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ जी। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ। जी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ RTI 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। जी। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋਗੇ जी। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। जी। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਢਾ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਜਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ RTI ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਬਿਡਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, +2 ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, MLA, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? 10, 15, 20, 100 ਕਿੰਨੀ ਆਰਟੀਆਈ ਮਤਲਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਆਈ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ 10 ਰੁਪਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਲਗਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ DC ਆਫਿਸ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਹੈ, PWD ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। CM ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ RT ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ RT ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰੇ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼ ਉਹਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰ ਡੇ ਦੀ 250 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ। 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੈਨਲਟੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸੋ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। RTI ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਓਮ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RTI ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪਰ ਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ RTI ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? RT ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ RT ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ RT ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ RTI ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, RTI ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਫਸਟ ਅਪੀਲ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਰਿਸੀਵ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ? ਨਹੀਂ, ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦਾ। ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਜ਼ਾ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਹੈ, 250 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈ, 25,000 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਦੀ ਡਿਸਮਿਸਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਸਰ, ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ DRI ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਦਾ। याद रखो, देखना नहीं भूलना, शहरी बंदा देसी खाना, ओनली ऑन स्टार कैनेडा टीवी। Hello viewers, if you like to promote and increase the reach of your product and services, you may use our social media platform like Facebook, YouTube and TV channel for your advertisement. There are various options available for ads and you may choose as per your requirements. First option is L band, in which your ad will be displayed in 20% of screen in L shape. It will be displayed at the side and lower margin of your screen. And you may use colored content and image for your ad in this section. Similarly, you may place your ad in low band section in which your ad would be displayed in low part of the screen. You may also use sticker ad. This is a scroll ad in which your ad content would be displayed in form of simple text which will move in lower part of the screen. Next is video ad. This is the most appealing form of advertisement in which your content would be displayed in full screen, full HD or 4K video format. You can contact us for live and D-Live also. For more info, call +1 78029 75111. For more info, call 92069 70000. ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਨਾਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ 2005 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ RTA ਐਕਟ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ RTI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੇ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿ CM PM ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹ RTI ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ RTI 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਟੋਲ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਮੂਥ ਸੜਕ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਓਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, 2.5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਡਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ RTI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ RTI ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ RTI ਐਕਟ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ RTI ਐਕਟ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਟੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਮੈਂ RTI ਐਕਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ RTI ਪਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ RTI ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 2013-14 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ RTIs ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਆਰਟੀਆਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਔਨ ਸਕਰੀਨ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀ ਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ, ਆਰਟੀਆਈ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੂਲ ਦਿਖਾਓ, ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੂਲ ਦਿਖਾਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੀ, ਉਹ ਆਰਟੀ ਮੇਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰੂਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਜੀ, ਤੇ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਏ ਪਾਈ। ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਏ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹਿ ਜਾਏ। ਜੀ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀ ਲਗਾਓ, ਪੁੱਛੋ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਆਈ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਰਟੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਓਮ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ? ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਮੈਸੇਜ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਆਈ ਲਗਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ, ਸੋ ਆਰਟੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।